Allahu basirun bil ibad. Amma ba'd. Hörmətli din qardaşlarım, indi Ramazan ayları ötüb də getdi. Ramazan ayı kilə deyib şatlana bir-birimizni qutlaydırıq, bir-birimizni şatlandırardırıq. İndi Ramazan ayı kildi, ötüb də getdi. Dünya turmuşu da şulay. Lakin aytası söz, bu Ramazan ayında biz sizin bilan yaxşıraq bolduq, əlbəttə. Əlbəttə biz sizin bilan şu Ramazan aylarında özümüzün işdə bulğan yaxşı sifatlarını tapdıq, şu yaxşı sifatlarını yaşadıq. Hər birimiz özünçə. Aytmayım, konkretno aytmayız, değil mi? Hər bir kişi özünçə, özünün işində şu Ramazan ayı bilan bəyli, Kur'an-ı Kerim ayı bilan bəyli, Uraza ayı bilan bəyli, Sadaqa ayı bilan bəyli bulğan, Allah'tan qafu yutu bilan bəyli bulğan ay bilan özün bəyləb, işində nərsənidir tabıb üstürdə şu ayda, yaşadı, vallahi. Hem şu aydan sıyında bizning tüp maksat Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bizge kengash etken, bizde bu Ramazan ayında barlıkka kelgen, tabılgan hislerini, tabılgan sifatlarını kilesi vakitlarda da, yıl davrında da üstürüge gerek. Şundan Şevval ayında biz 6 gün uraza tutabız. Şundan. Yani uraza ayında tutaldım bir ay, Şevval ayında da tutalam. Şuna biz hatimni bitirgen vakitte anı артынан Fatihani okuyuz. İnşallah kilesi ayda tan hatim kılaşakman. Bir ayda bulmasa da 2 ayda, 2 ayda bulmasa da 3 ayda kılırman deyip niyet kılabız. Yani nişik bulsa da biz özümüzni şunday derecede devam ettirge tırışabız. Hem bugün inşallah biz sizinle bilen bik matur bir hadis okuruz. Şu hadis bizge kursete qaysı yakka barırga. Bu hadisni Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytgan bir kunni sahabalarga radıyallahu anhum ajmain aytgan: "İnne min ahabbikum ilayya ve aqrabikum minni majlisan yawmil qiyamah." Sizning arag'izda menim için eng suykimli. Sizning arag'izda sahabalar o'tiralar. Sizning arag'izda, yani biz de sahabalar ortadan o'tiramiz bitin, değil mi? Sizning arag'izda deydi, benim için eng suykimli, eng yaratqani, hem kıyamet gününde menga eng yaqin bulup o'tiratirgan, yani kıyamet gününde ko'z olduna keltirib, bunda musulmonlar turuna so'z bor. Minkum degan, sizden. Bütün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o'tira, cennette onun yanında eng yaqinlari, jıraqlari zirakkina, hem eng jıraqlari var, değil mi? Lakin bütünüsü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında. Bütünüsü cennette. Lakin kimdir yakınırak, kimdir jırağırak. Sizning menga eng yaratqani, hem sizning arağızda kıyamet gününde benim yanında eng yaqini ahasinukum ahlaqan. Eng matur ahlak iyesi. Eng bayığız deyip aytmagan, hajga ko'p martaba bargan deyip aytmagan, zakatni ko'paytirib to'lagan deb aytmagan, boshqa narsa aytsak da, qiyomat kunida mening yonimda eng yaqinlari bo'ladigan kishilar kim? Kimning axloqi eng yaxshi bo'ldi. Axloq endi kishilar bilan aralashuv. Kishilar bilan aralashuv tartibimiz, nechik aralashamiz, nechik so'zlar bilan aralashamiz, kishining haline kirabizmi, yo'qmi, butunisi axloqqa kiraymi? Bu axloq bo'yicha eng yaxshilaringiz dedi. Men alarni eng ko'p yaratam, ham qiyomat kunida alar menga eng yaqinlari bo'lacaklar. Va inna abghadakum ilayya, amin eng oshulanganlari, eng yaratmaganlari sizning orangizdan, ilayya abghadakum sizdan dedi, musulmonlardan, ya'ni bunda kafirlar turna so'z bormi? Musulmonlardan va abghadakum minni yawmil qiyamah, ham qiyomat kunida mendan eng jiroq bo'lurlar. Yani aytdik, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o'tira, o'rtadami, oldami, eng yaqinlari bor, yaqinroq, ham eng ortalar, eng orta, ya'ni ham ularni eng az ularga oshulana, abghadakum, men ularga oshuli dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ularni
musulmanlardan kimga eng ko'p ачулана торган кешеләр кыямәт көнендә һәм алар Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям янына иң җирак булачаклар дигән сарсаруна ләшти сата торганнар. Булбытыклар, ягъни күп сөйләшә торган кешеләр. Кыямәт көнендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның иң җираклары бәлки намазда күп укыган да, әйме? Бәлки хаҗга барган да, бәлки тагын изгелекләр кылган, ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям аңа иң ачулы һәм бу кеше иң җирак аннан булачак, ахирәттә, җәннәттә булса да Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям җирак булачак, ул ди күп сөйләшә торган кеше, ва муташаддиқуна һәм матур сөйләшергә тырыша торганнар. Бар андый кешеләр, менә мин ничек матур сөйләшәм, нидер төрле сүзләрне кушып, кешеләр аңламый торган, мине күрсеннәр, мин менә шундый, мин тегендий, үзен күрсәтә торган. Әлбәттә, без мәсәлән, имам минбәргә баскач кешеләргә фикерне җиткерергә тырыша. Бу моңа керми, әйме? Җәйсә, мәсәлән, каядыр эштә, заводта, әйме, бер кеше бар, чыга да халык белән сөйләшә, аңлата аларга, әйме? Фикерне җиткерә. Бу моның турында бармы? Ләкин булай гына кешеләр янына чыгып, үзен матур иттереп сөйләшәм дип күрсәтә торган кешеләр. Буларга иң күп ачуланам дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Булар миннән кыямәт көндә иң җирак була торган кешеләр ва мутафайихуна һәм мутафайихлар диде. Сахабалар радиллаһу сорыйлар: "Я Расулаллаһ, кад алимна сарсаруна ва муташаддиқуна." Эй Расулаллаһ, без күп сөйләшә торганнарын һәм теге матурлатып сөйләшә торганнарын без аңладык, без аларны беләбез. Ва ман мутафайихуна. Кимсе ул мутафайихлар? Үзләре дә аңламаганнар бу сүзне. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән мутакаббируна. Ягъни бу мутафайихуна алар шулай ук тел белән бәйле. Шулай ук сөйләшү белән бәйле, ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям монда тагын бер сүзне өстәде, тәкәбберләнәләр. Сөйләшкән вакытта тәкәбберләнәләр. Бар андый кешеләр сөйләшкән вакытта менә нинди булса да мәсьәләдә ул аның сүзе соңгысы булырга тиеш. Аның сүзе иң дөрес булырга тиеш. Мусульманнар арасында да андыйлар бар. Валлаһи дип әйтәм, Алла бу арада үзебезнең җәмәгатьтә да андый кешеләр бар. Мин моны хәзер әйттем, сез аларны изләр өчен түгел. Кем икән? Хәзрәт әйтте, безнең арабызда андыйлар бар дип, аның өчен түгел. Мин андый түгел микән? Мин сөйләшкән вакытта кешеләр белән үземнең эш тиенен гел кыстыра торган кеше түгел микән мин? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның бу хадисендә әйткән мутафайихун түгел микән мин? Кыямәт көнендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямдан шушы минем сыйфат аркасында иң җирак утыра торган кеше түгел микән мин? Шуның өчен әйтәбез, үзебезне тикшерергә, үзебезне һәрберебез, мин күп сөйләшәмме? Юк, күп сөйләшәм. Мин булай сөйләшәм, матурлатып төрле кешеләр аңламый торган сүзләрне анда инглиз теленнән анда алынган сүзләр белән кыстырып, менә мин ничек сөйләшәм? Мондыймы? Җәйсә кешеләргә гелте кысылып, алардан өстен үземне куеп, шундый кешеме? Андый булсам, нәрсә эшләргә кирәк? Кистергә кирәк буларны. Ни өчен? Чөнки синең минем намазларымнан, хаҗларымнан, садакаларымнан кыямәт көнендә менә бу чиракта файда юк. Әлбәттә, синең намазларым, минем садакаларым миңа ярдәм итәчәк иншалла. Иншалла. Ләкин хадис буенча, кашан кешеләр Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям янына утырган вакытта, кемдер беренче рәткә утыра, кемдер соңгы рәткә утыра, кемдер ишек артында кала. Ишек артында кала торганнардан булмаска иде дип, үзебезне тикшерергә тиешбез шул мәсьәләдән. Аят бар. Бик матур аят бар. Алла субхана ва тааля Бакара сурасында 204-нче аятта әйтә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямга әйтә: "Астагфиру билlah ва минан наси ман юҗибука каулуху фил хаятин дунья ва юшхидуллаһа ала ма фи қалбихи ва хува алладул хисам." Кешеләр арасында, эй Расулаллаһ,
ey Muhammed, kişiler arasında şundilar бар ди. Алар сине үзләренең матур сүзләре белән гаҗәпләндерәләр, шаккаттыралар, авызына караттыралар һәм алар Аллаһны шаһидлеккә китерәләр аларның эчендә иман булуларына. Ләкин алар бары тик туктамыйча бәхәсләшә торган кешеләр генә. Бу Аллаһ Тәала Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямны кисәтте. Шундый кешеләр булыр. Мин мусульман дип әйтә торган кешеләр булыр ди. Алар сине үзләренең сүзләре белән кардәшем, шулай, мондый аят, тигендә аят, нәрсәдер белән шаккаттыралар сине. Алар Аллаһ Тәаланы үзләренең иманнарына шаһидлек китерәләр. Раббым иман, минем иманым бар дип, мин мусульман дип шаһидлек китерәләр. Ләкин алар бары тик бәхәсләшүчеләр генә, туктамыйча бәхәсләшә торган кешеләр генә. Бу аят турында галимнәребез әйттеләр, аслында бу аят мунафиклар турында ингән. Ягъни бер мунафик булган, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи исеме дә билгеле, мөһим түгел. Ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи янына килеп, матур иттереп сөйләшеп, шаккаттырып аны има. Ләкин аслында мунафик булган. Һәм аның турында бу аят ингән. Ләкин бу мунафиктан соң галимнәребез әйттеләр, бу аят гомумән китте, ягъни мусульманнар турында да. Ягъни без дә шуңа кирергә мөмкинбез. Без дә шунда бу аят içində әгәр дә без гел бәхәсләшәбез, гел үзебезнең фикерне каядыр иттиреп утырабыз, без дә шушы аятка кирергә мөмкинбез, Алла сакласын. Җәмәгать, бу хадисның инде моңсу ягын карадык, әйме? Ул безне теге моңсуландырырга тиеш түгел, ул безне яхшыртырга тиеш. Әйттек бит, Рамазан ае, әйме? Рамазан аенда без үзгәрдек. Валлахи үзгәрдек. Һәрберебез үзенчә шулай бит. Кемдер үзенең саранлыгын җиңде, кемдер үзенең ялкаулыгын җиңде, башка. Моны да җиңәргә кирәк. Күп сөйләшә торган булсак, өйрәнергә кирәк, үлчәп сөйләшергә. Бу гомумән исламның кагыйдасы. Бу хадисның теге ягы да бик матур бит. Теге ягы матур. Сезнең арагызда миңа иң сөйкемле дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм миңа иң якын була торган кыямәт көнендә ахасинукум ахлакан. Кемнең иң матур ахлаклары. Ягъни без сезнең белән альхамдулиллах күбебез инде бу теге тискәре мисал монда Алла буада 1-2-3 кеше инде дип әйтегәйме. Ләкин ахлак буенча альхамдулиллах без сезнең белән альхамдулиллах. Күбегезне беләм, якыннан беләм. Ахлакларыгыз, машалла. Шушы ахлак белән сөйнергә кирәк. Бәлки безнең ниндидер гыйбатларыбыз җитми, бәлки безнең ниндидер башка якларыбыз җитми. Ләкин ахлакларыбыз матур булса, без мусульман булсак, без иншалла Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга якынрак утырабыз. Инде әлбәттә сахабалар янында утыра алмыйбыз, ләкин якынрак утыра алабыз. Раббыбыз Аллаһ барыбызны да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям янында җисен кыямәт көнендә. Бүтүнебезне, кем монда утыра, кем башка мәчетләрдә булган кардәшләребез, бүтүнебезне җыеп куйсын Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям янында. Якынрак җирдә җисен һәм безгә шушы дөньяда яшәгән вакытта чын хакыйкый мусульманнардан 5-кә укый торган шәкертләрдән булырга насыйп әйләсен. Аллаһ Раббыбыз барыбыздан да разый булсын. Хаза ва лейх тауфик, альхамдулилlah бисаваб. Раббана зидна илма нафия ва ризка таййиб ва амал мутакаббала. Я ибадуллах, удгу иля Аллах ва иннаху самиун дуа.